لاہور میں دھند اور اسموگ نے شہریوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کے قریب، حد نگاہ انتہائی کم، متعدد مقامات پر موٹر ویز بند ہونے سے شہری پریشان۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے مقدمات کی سماعت کا آغاز کر دیا۔ آئینی بینچ کا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بڑا ریلیف۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت سے آلودگی میں کمی سے متعلق اقدامات پر مبنی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 3 ہفتوں کی راہداری ضمانت مل گئی۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا درخواست گزار کو IMF سے متعلق ایک اجلاس میں جانا ہے۔ مقدمات کی تفصیلات کے لیے علی امین گنڈاپور کی درخواست کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس ساجزادہ اسد اللہ نے کی۔ کم از کم تنخواہ $1000 کے برابر کرنے کی درخواست بطور اعتراض سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اعتراضی درخواست پر سماعت کریں گی۔ وزیر اعظم کو درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا، رجسٹرار آفس کا اعتراض۔ کراچی کے 6 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مارکہ سج گیا، پولنگ جاری۔ 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور جنرل ممبر وارڈ کی 10 نشستوں پر 68 امیدوار مد مقابل۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے کل 167 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ جیکو آباد میں بھی وارڈ کونسلر کی نشست پر ووٹنگ، 3 امیدوار میدان میں۔ اور پنجاب میں مزید 2.5 لاکھ کاشتکاروں میں کسان کارڈ کے اجرا کا عمل شروع۔ نئے کسان کارڈ کے لیے غیر کمپیوٹرائزڈ قصبوں کے کاشتکار بھی اہل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسان کارڈ کی تعداد بڑھا کر 7.5 لاکھ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پاکستان کی اقتصادی محاذ پر کارکردگی تسلی بخش قرار۔ IMF کا منی بجٹ کے بجائے متبادل پلان کے ذریعے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے پر اتفاق۔ IMF اور پاکستان کا مشینری اور صنعتی خام مال اور تجارتی خام مال کی درآمد پر پیشگی انکم ٹیکس میں اضافے پر غور۔ سپلائی، سروسز اور معاہدوں پر ود ہولڈنگ میں 1% اضافہ۔ مشروبات پر ڈیوٹی میں 5% اضافہ کرنے کی تجویز۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق $7 ارب قرض پروگرام کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے 18 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، تمام اضلاع میں پولنگ جاری۔ کراچی کے 6 اضلاع کے علاوہ سندھ کے 6 اضلاع میں 22 مختلف کیٹیگریز کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ سکھر کی 2 UC نشستوں پر ووٹنگ۔ نواب شاہ میں یونین کونسل 4 میں چیئرمین، ممبر ضلع کونسل کا انتخاب ہوگا۔ اور صدر بائیڈن اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سوالات کا پلندہ ساتھ لائے تھے۔ 2 گھنٹے طویل ملاقات میں حقائق پر گفتگو ہوئی۔ کراچی میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ آن۔ انچولی میں ابو حیدر رضا نامی شہری کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے قتل کر دیا۔ رضوان نامی دوسرا شہری زخمی۔ ملزمان نے کسی سے کوئی لوٹ مار نہیں کی، جس سے لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ SSP سینٹرل کا اعتراف۔ کراچی دل والوں کا، جگر والوں کا شہر۔ رات گئے انچولی میں شہری کو ٹارگٹ کر کے بھاگنے والے قاتلوں کو کراچی کے شہری نے پکڑ لیا۔ شہری نے اپنی کار میں تعاقب کیا، تیموریہ کی طرف بھاگنے والے دہشت گردوں کی موٹر سائیکل کو اپنی کار سے ہٹ کیا۔ موقع پر موجود پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ، دونوں ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ پاک سرزمین کو خارجیوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کے ضلع کیچ اور میران شاہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ ISPR کے مطابق میران شاہ میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی جہنم واصل، 6 زخمی ہو گئے۔ دوسری کارروائی میں بلوچستان کے ضلع کیچ میں ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی دہشت گرد سرغنہ ثنا عرف بارو سمیت 4 دہشت گردوں سمیت مارا گیا۔ دہشت گرد سرغنہ خودکش بمبار تیار کرنے اور دہشت گرد حملوں میں مطلوب تھا۔ ہلاک خارجی دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور دیگر رہنماؤں کا پاک فوج کو خراج تحسین۔
पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ मुल्क की हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, अपने गिरेबान में झांकें, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से नामालूम शख्स की बदतमीजी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को मुगल्लिज़ात बकने और धमकियां देने की वीडियो सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने वाक़े की तस्दीक कर दी। वीडियो चंद रोज़ कबल पुरानी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI हिदायत देते हैं, मेरी तारीफ और दूसरों को गालियां दो। आवाम को एहसास होना चाहिए कि PTI की हैसियत मशकूक है। अब 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। तहरीक इंसाफ का विफाक को टफ टाइम देने का फैसला। एहतजाज के लिए कमर कस ली। 24 नवंबर से PTI सड़कों पर आएगी। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की हिदायत की है। बानी ने कहा है, अब उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे, और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि नहीं करना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। फाइनल कॉल आ गई, हम भी तैयार हैं। ऐलान हो गया है तो बस अब जाने की तैयारी है। बानी PTI की कॉल पर अली अमीन गंडापुर भी मैदान में आ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे। बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे थे और अब भी तैयारी जारी है। तहरीक इंसाफ के ऐलान पर पंजाब हुकूमत भी तैयार। PTI की सियासत सड़क छाप से भी बदतर करार। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ को दो टोक पैगाम। कहा, कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। खुद के बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। We will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28. I wouldn't want other countries to face the plight Pakistan faced back in 2022. COP29 can transform into a finance COP. We know the causes. We know the solutions. COP29 कॉन्फ्रेंस के जरिए हम क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात इंसानी जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान अकेला मसले से नहीं निमट सकता। बरवक्त इक़दामात ना हुए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। बदतरीन स्मोक से पंजाब के शहरी निढाल। मुख्तलिफ शहरों का आज भी धुंध से बुरा हाल। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फिजा ताहाल इंतहाई खतरनाक करार। एयर इंडेक्स 500 से ज़ायद रिकॉर्ड। बदतरीन स्मोक से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर तक मुअत्तल। चौकों छक्कों की होगी बरसात। विकेटें भी उड़ेंगी। साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। ब्रिस्बेन में शाहीनों की तवील प्रैक्टिस। बॉलर्स, बैटर्स और फील्डर्स ने जमकर मशकें की। कोचेज ने खिलाड़ियों को कैंगरूज की खामियों और खूबियों से आगाह किया। ब्रिस्बेन में बादल भी रंग में भंग डालने को तैयार। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात ने आज तेज बारिश की पेशगोई कर दी। राहुल सूर्य कुमार यादव के लिए हमारे पास वेलकम। जो आएंगे उन सब के लिए वेलकम। और ये हमारा डिसीजन नहीं है, PCB का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आएंगे तो हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह।
इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलना आसान नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम आएगी तो वेलकम करेंगे। ये बोर्ड्स के फैसले हैं क्या करना है क्या नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं प्लेइंग 11 पर बात हुई, टीम के लिए जो बेहतर होगा वो फैसले करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़न जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? GTV का दी कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम दी कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 17 नवंबर से शुरू होने वाला प्रोग्राम दी कैश काउ शो हर इतवार की रात 7 बजे GTV न्यूज़ पर शुरू होगा। और पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार इकबाल हसन को बिछड़े 40 साल बीत गए। इकबाल हसन ने करैक्टर एक्टर से लेकर हीरो तक के रोल निभाए। 16 साल फिल्मी कैरियर में 300 के करीब फिल्मों में काम किया। शोहरत फिल्म शेर खान से मिली।